So now we will start with the genetic terminology. There are different terms and symbols which are used in this chapter, and we should know that. So we are going to learn one by one. First is the character. This is a specific feature of an organism. Example, the height of the stem, then the color of the flower, etc. Then trait. In trait, inherited character or its detectable variant is called as the trait. Example, tall or dwarf, dominant or recessive. These are the different traits. Okay. Then factor. Factor is a unit of heredity. It is a particle which is present in the organism, responsible for the inheritance and expression of a character. It is passed from one generation to the other generation through gamete transfer. Okay. The factors, they determine the genetical or biological character of an organism. फॅक्टर असा युनिट आहे हेरिडिटीचा जो इनहेरिटन्स आणि एक्सप्रेशन एखाद्या कॅरेक्टरच्या साठी रेस्पॉन्सिबल आहे आणि तो त्या ऑर्गॅनिझममध्ये एक पार्टिकल म्हणून प्रेझेंट असणार आहे. तो एका जनरेशनपासून दुसऱ्या जनरेशनकडे पास केला जातो गॅमेट्स थ्रू, आणि या फॅक्टरमुळे त्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक किंवा बायोलॉजिकल कॅरेक्टर डिटरमाइन केलं जातं. नाव जीन इज अ पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ अ DNA which is responsible for the inheritance and expression of that character. जीन DNAचं असं पर्टिक्युलर सेगमेंट आहे ज्यामुळे इनहेरिटन्स अँड एक्सप्रेशन त्या कॅरेक्टरचं रेस्पॉन्सिबल असणार आहे. अलील्स और अलिलोमॉर्फ, the two or more alternative form of a given gene, that is factor, are called as alleles of each other. They occupy identical loci or positions on homologous chromosome, and allele is the short form of allelomorph. allele किंवा allelomorph म्हणजेच एखाद्या गिवन जीनचं म्हणजे फॅक्टरचं दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्स असणार आहेत जे एकमेकांना अलील्स असतील. ओके. ते होमोलोगस प्रेझेंटवर एक स्पेसिफिक पोझिशन किंवा आयडेंटिकल पोझिशन किंवा लोकाय ऑक्युपाय करणार. आणि ॲलिलोमॉर्फ जो आहे अलील हा ॲलिलोमॉर्फचा शॉर्ट फॉर्म आहे. देन डॉमिनंट, द allele which is expressing its trait even in the presence of an alternative allele in heterozygous condition only is called as a dominant, and alternatively the allele that expresses in F1 generation is called the dominant, and it is an allele of a pair that masks the expression of the another allele in F1 generation. डॉमिनंट म्हणजे असा अलील आहे जो त्याचं कॅरेक्टर एक्सप्रेस करेल जरी त्याचा अल्टरनेटिव्ह फॉर्म प्रेझेंट असेल तरीसुद्धा, पण हे हेट्रोगायगस कंडिशनमध्येच असणार आहेत. म्हणजे बघा, एक टॉल कॅरेक्टर आहे आणि एक टॉल कॅरेक्टर आहे आणि एक ड्वार्फ आहे. तो कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी म्हणजे हायब्रिड टॉल, पण हा जो कॅपिटल टी आहे तो नेहमी कॅपिटल टी हा नेहमी डॉमिनंट असेल ओव्हर स्मॉल टी म्हणजेच रेसेसिव्ह. ओके. रेसेसिव्ह, दिस अलील इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेझन्स ऑफ एन अल्टरनेटिव्ह अलील, and it is present in the heterozygous condition, and it is expressed only in the presence of another identical allele, and it is an allele that does not express in F1 hybrids. म्हणजे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर F1 हायब्रिड्सच्या मध्ये F1 कंडिशनमध्ये F1 हायब्रिडमध्ये एक्सप्रेस केला जात नाही, आणि जरी अल्टरनेटिव्ह अलील हेट्रोझायगस कंडिशनमध्ये असेल तरी पण हा अलील रिसेसिव्ह अलील एक्सप्रेस होत नाही. आणि जेव्हा एखादा आयडेंटिकल अलील जेव्हा प्रेझेंट असेल त्याच वेळेला तो फक्त एक्सप्रेस केला जातो. ओके. Now we will see the phenotype. Phenotype is the external appearance of an individual of a trait. Okay. For that trait,
and it is observable and it is determined by different combinations of alleles. Like in pea plant, the height of the stem of the plant, that is tall and dwarf, are the two phenotypes. Tall is determined by capital T and small, and dwarf or small is determined by small t. फिनोटाईप म्हणजे बाहेरून ज्या ट्रेटचं कॅरेक्टर आपल्याला जे दिसणार आहे त्याला म्हणणार आपण त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये, त्याला आपण ट्रेट फिनोटाईप म्हणणार. आणि हे वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशन्स, अलील्सच्या कॉम्बिनेशन्सनी आपल्याला दिसतं. जसं पी प्लांटमध्ये हाईट जो स्टेमचा आहे, ओके, किंवा त्या प्लांटमध्ये एक ड्वार्फ आहे, एक टॉल आहे, हे दोन फिनोटाईप्स आहेत. जीनोटाईप इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन or the genetic makeup of an organism with respect to a particular trait of an individual, and it is in respect to a single character or a set of characters. Example, the pea plant, tall pea plants, they have genotype capital T, and or hybrid tall is capital T small t, and the dwarf has the genotype small t. म्हणजे जीनोटाईप हे त्या ऑर्गॅनिझमचं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किंवा जेनेटिक मेकअप असेल त्या पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी, आणि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे त्या इंडिव्हिज्युअलचं हे एक कॅरेक्टरसाठी किंवा एक कॅरेक्टरच्या सेटसाठी असणार आहे. एक्झाम्पल जसं आहे टॉल जो प्लांट आहे पी प्लांट, त्याचं जीनोटाईप कॅपिटल टी असेल, आणि किंवा हायब्रिड जर असेल तर कॅपिटल टी स्मॉल टी असेल, आणि ड्वार्फ जो असेल तो असेल स्मॉल टी. ओके. देन होमोझायगस म्हणजेच प्युअर. An individual which is having or possessing identical alleles for a particular trait is called as homozygous or pure for that trait. And homozygous, they breed true for the trait, and they produce only one type of the gamete, like tall capital T and dwarf small t. Okay. सो होमोझायगस म्हणजेच ज्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये एखाद्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये आयडेंटिकल अलील्स त्या पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी असतील त्याला आपण होमोझायगस किंवा प्युअर म्हणू त्या ट्रेटसाठी. आणि होमोझायगस हे त्या ट्रेटसाठी ट्रू ब्रीड करतात आणि ते एकच टाईपचे गॅमेट प्रोड्यूस करतात. जसं टॉलसाठी कॅपिटल टी ओके, आणि स्मॉल ड्वार्फसाठी स्मॉल टी. ओके. आता हेट्रोझायगस म्हणजे काय ते बघूया. एन इंडिव्हिज्युअल, हेट्रो मीन्स डिफरंट, होमो मीन्स सेम. ओके. सो हेट्रोझायगस मीन्स एन इंडिव्हिज्युअल विच पोजेस contrasting alleles for a particular trait is called as heterozygous. Now this heterozygous, they do not breed true for that trait, and they will produce two different types of the gametes. Okay. Example, in F1 generation hybrids, they will produce capital T small t, and heterozygous individual is also called as an hybrid individual. म्हणजे heterozygous जे इंडिव्हिज्युअल आहेत त्यांच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर ट्रेटसाठी एक कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स असणार आहेत, आणि हेट्रोझायगस जे आहेत ते ट्रू ब्रीड करत नाहीत त्या ट्रेटसाठी, आणि ते दोन टाईपचे गॅमेट्स प्रोड्यूस करतील. जसं हायब्रिड F1 जनरेशनचे जे मिळतील, ओके, म्हणजे जो टॉल कॅरेक्टर आणि ड्वार्फ कॅरेक्टर यांचं जेव्हा क्रॉसिंग होईल तेव्हा जे पहिलं F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशनमध्ये जे मिळणार ते असणार हायब्रिड टॉल. ओके. म्हणजे जे हायब्रिड्स आहेत त्यांचं जेनेटिक कॉम्बिनेशन असेल कॅपिटल टी स्मॉल टी, आणि हेट्रोझायगस इंडिव्हिज्युअलला आपण हायब्रिड पण म्हणतो. प्युअर लाईन म्हणजेच काय, एन इंडिव्हिज्युअल और अ ग्रुप ऑफ individual or a population which is homozygous or true breeding for one or more traits, they will constitute the pure lines, that is the plants which breed true for that particular character, and these pure lines are produced after self fertilization from the single homozygous parent. Okay. So pure line म्हणजे काय, एक इंडिव्हिज्युअल किंवा ग्रुप इंडिव्हिज्युअल्सचं ज्याला पॉप्युलेशन म्हणणार आपण, जे होमोझायगस आहेत किंवा ट्रू ब्रीडिंग आहेत फॉर
एका किंवा अनेक ट्रेटसाठी, आणि यांना आपण प्युअर लाईन्स म्हणणार. जसं हे जो प्लांट आहे जो ट्रू ब्रीड करेल त्या पर्टिक्युलर कॅरेक्टरसाठी, आणि ते सेल्फ फर्टिलायझेशन नंतर प्रोड्यूस केले जातील सिंगल होमोझायगस पॅरेंटपासून. ओके, नाव वी विल कम टू द monohybrid cross. Mono means one. Okay, now monohybrid cross is a heterozygous condition for one trait, and it is produced from a cross between two pure parents which are differing in single pair of contrasting characters. So you have to remember single pair, so mono. Okay, so monohybrid म्हणजे एक heterozygous असा ट्रेट असणार ज्याच्यामध्ये दोन प्युअर पॅरेंट्स यांचा क्रॉस होणार आहे, पण या दोन प्युअर पॅरेंट्समध्ये एकच पेअर असेल कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्सचं. आणि जसं आपण म्हणू दोन प्युअर पॅरेंट्स घेतले, जसं एक टॉल आणि दुसरा ड्वार्फ. ओके, आणि त्यांच्यापासून F1 जनरेशनमध्ये जो मोनोहायब्रिड टॉल तयार होईल तो आपण म्हणणार तो मोनोहायब्रिड क्रॉस आहे. Now it is a heterozygote for a single pair of alleles. Okay, now what is F1 generation? F1 generation is called as the first filial generation, and it will consist of all the offsprings which are produced from the parental cross. Alternatively, it is a first generation from the given mating between pure parents having the contrasting characters. म्हणजेच F1 जनरेशन म्हणजे फर्स्ट फिलियल जनरेशन आहे. त्याच्यामध्ये जेव्हा दोन प्युअर पॅरेंट्समध्ये मेटिंग होईल त्यावेळेला ज्या दोन प्युअर पॅरेंट्स पण ते कॉन्ट्रास्टिंग त्यांच्यामध्ये कॅरेक्टर्स असतील, तर त्यावेळेला जो फर्स्ट जनरेशन तयार होईल, पिल्लावळ तयार होईल किंवा ऑफस्प्रिंग्स तयार होईल त्या पॅरेंटल क्रॉसकडनं, त्यांना आपण म्हणणार F1 जनरेशन.